بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک دھرنا دے کے فیض آباد میں بیٹھ گئی ہے۔ جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی، لاسٹ ویڈیو میں 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا مرکز کی طرف سے۔ پھر کچھ دیر بعد یعنی کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ دھرنے کا اعلان ہو گیا۔ تحریک لبیک نے حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے، اتنے تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطالبات آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن دو خبریں جو نئی اپڈیٹ آتی ہے۔ رات کی کیا صورتحال تھی؟ صبح بھائی نے مجھے فون کیا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ وہ اس ٹائم دھرنے میں ہے۔ تو دو چیزوں کی پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ایک تحریک لبیک کے کارکن کی شہادت ہو گئی ہے، وہاں رش تھا، کسی اور وجہ سے نہیں ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صبح اس کا نماز جنازہ تھا، حافظ سعد رضوی صاحب نے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کی جو قربانی ہے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یعنی کہ یہ تحریک لبیک کی فیض آباد دھرنے میں پہلی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید نقصان سے بچائے۔ ناظرین، دوسری سب سے جس کی پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کئی دوست مجھے یہ کہتے ہیں جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یار آپ پی ٹی آئی کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے ہیں؟ خدا کی قسم ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان میں سب سے بڑی فساد کی جو جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ اب اس دھرنے کا اعلان جو کیا ہے تحریک لبیک نے، اس سے تکلیف حکومت کو ہونی چاہیے، تکلیف اسٹیبلشمنٹ کو ہونی چاہیے، پراپرگنڈے وہ کریں تحریک لبیک کے خلاف۔ اس میں پی ٹی آئی کو کیا تکلیف ہے کہ پی ٹی آئی کے سب کے کسی نے پٹے کھول دیے ہیں، وہ ایک دم تحریک لبیک کے خلاف میدان میں آ گئے سوشل میڈیا میں، خاص کر ان کا جو عمران ریاض ہے۔ ویسے تو عمران ریاض ہر آدھے گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی ٹویٹ تحریک لبیک کے خلاف کر رہا ہے، لیکن اس کے 2 ٹویٹ ہیں جن کے اوپر ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ یار آخر اس دھرنے سے تحریک انصاف کو کیا تکلیف ہے، تحریک انصاف کو کیا پریشانی ہے، تحریک انصاف کے کاموں میں کون سی رکاوٹ تحریک لبیک ڈال رہی ہے کہ یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا ہے کہ 2 مین وجہ ہیں، وہ 2 مین وجہ کی وجہ سے جو پی ٹی آئی ہے وہ تحریک لبیک کے خلاف یعنی کہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن ایک وجہ عمران ریاض نے بھی بتائی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران ریاض نے کیسی وجہ بتائی ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کھل کے کیوں سامنے آ گئے یعنی کہ پی ٹی آئی کے خلاف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ناظرین کہ ذیلی صورت میں دیکھا جائے تو اس سے پی ٹی آئی کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ احتجاج ہو رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیل کے خلاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تحریک لبیک کے احتجاج کی وجہ سے پی ٹی آئی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی تحریک لبیک کے اوپر تنقید وہ کیوں کر رہے ہیں؟ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم، آج سے کچھ دن پہلے شیخ رشید نے ایک انٹرویو دیا تھا، ایک پوڈ کاسٹ میں اس نے کہا تھا، اس سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا عمران خان باہر آ جائیں گے، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان جلدی باہر آ جائیں گے۔ ہاں البتہ امریکہ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ان الیکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور اس کا داماد جو اسرائیلی ہے وہ عمران خان کا بہت اچھا دوست ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اہم کردار ادا کریں اور عمران خان کے چانس باہر آ جائیں۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کا اسرائیلیوں کے ساتھ گہرا تعلق جو ہے اور یہ جو احتجاج ہے یہ اسرائیل کے خلاف ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے۔ ان کو سب سے زیادہ یہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان کے سسرال بھی یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو ایک یہ ہے۔ دوسری وجہ جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور تیسری عمران ریاض کی بتاؤں گا کہ اس نے کیسے تحریک لبیک کے اوپر تنقید کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا دفاع جب وہ کر رہا تھا، دفاع کرتے کرتے اس نے اپنے ہی پی ٹی آئی کی جوتیوں کو رگڑا لگا دیا۔ دوسری ناظرین سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک سیاسی ڈائلاگ ہے، ہر آدمی کا مشہور ہو جاتا ہے، جیسا کہ شیر افضل مروت کا وڑ گیا مشہور ہو گیا۔ اسی طرح سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جو ناچنے والیوں کے بچے ہیں نا، جو ڈانس کرنے والے ہیں، وہ حقیقی آزادی کی جنگیں نہیں لڑتے، اور وہ اتنا سچ ثابت ہوا کہ اب تحریک لبیک والے جو ہی میدان میں آتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، تو جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بونا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نامرد سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہجڑے سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو ہم تو 80% پاپولرٹی کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے لوگ نکل کے کوئی ایک احتجاج بھی گھنٹہ نہیں کر سکتے، اور یہ تحریک لبیک والے بیٹھ جاتے ہیں، ڈنڈا دے کے اپنے مطالبات منوا کے جاتے ہیں۔
तो उनको शर्मिंदगी होती है, उनको गुस्सा आता है अपने आप के ऊपर, इसलिए वो तहरीक लबैक के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। लेकिन जो नाकाम कोशिश की है दफा करने की इमरान रियाज ने, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले एक और ट्वीट है वो देखते हैं इमरान रियाज का, फिर उसके बाद जो उसने दफा किया है उसका बात करते हैं। फलस्तीनियों की 78,000 से ज्यादा शहादतों के बाद तहरीक लबैक 3 हल्के फुल्के मुतालबात के साथ 9 माह की ताखीर से एहतजाज के लिए निकल आई है। अल्लाह ताला ऐसे मुनाफिकों से कौम को महफूज रखे। यानी कि पिछले साल नवंबर में पहला एहतजाज किया था तहरीक लबैक ने, जिसमें हमास के जो सरबराह है उसने भी तकरीर की थी, और मुकम्मल उस टाइम तहरीक लबैक, मैंने लास्ट वीडियो में कहा है कि वो मुकम्मल गजा के इमदाद में उन्होंने कारकुनों को, यानी कि 15 लाख कारकुनों का ऐलान किया हुआ है, खर्चे का ऐलान किया हुआ है, मसनूआत की बाइकाट वो अमली तौर पर कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर वो जो हैदर अली है उसने भी वीडियो बनाई थी कि यार मुझे मालूम नहीं था कि तहरीक लबैक ने इतना बड़ा ऐलान किया हुआ है फलस्तीन के लिए, लेकिन ये शख्स कह रहा है कि 9 महीने बाद इनको ये एहतजाज याद आया कि 7 ताखीर से एहतजाज के लिए निकल आई। तो ये अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है, मगर मुझ समेत दर्जन से ज्यादा सहाफियों के नंबर, सैकड़ों जुमेनी और तानों वाले पैगामात भिजवाना कैसी हिकमत अमली है। क़यादत से गुजारिश है कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे नंबर शेयर करना बंद करें और कारकुनों को गैर जरूरी पैगाम रसाई से रोकें। यानी वो कहता है कि तहरीक लबैक की क़यादत को हमारा पैगाम है कि हमारे नंबर कारकुनों तक न भेजें। भाई आप ऐसी हरकत ना करें, आप घटिया हरकत ना करें, आप मुनाफिकत से काम न लें, आप सहाफत करें, लेकिन जब आप ऐसी घटिया हरकत करेंगे तो फिर तो तहरीक लबैक वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, ये तो रिजवी मलंग है। ठीक है, अच्छा, ये शिकवा कर रहा है कि हमको सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे फोन के ऊपर हमको बुरा भला कहा जा रहा है। तो बुरा भला भाई आपको क्यों कह रहे हैं? किसी और सहाफी ने तो शिकायत नहीं की ना, आप कर रहे हैं ना, तो आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। ठीक है, अब दूसरा जो इसने ट्वीट किया है नाजरीन, वो यानी कि बड़ा दिलचस्प ट्वीट है इसका। मैं समझता हूं कि अब यार इसने थोड़ी सी गैरत दिलवाने की कोशिश की किसको, यूथियों को, और नाकाम कोशिश की अब पीटीआई के दफा करने की। वो कैसे? हुकूमत को फौरन मुतालबात तस्लीम करके मुजाहिरीन को घरों को भिजवाना चाहिए। यानी कि हुकूमत को वो मुतालबा कर रहा है कि तहरीक लबैक के जो मुतालबात हैं वो मान के उनको घर भिजवाना चाहिए। मुतालबात जायज हैं और इनमें कुछ इतना बड़ा नहीं है, सब हो सकता है। अगर हुकूमत इस मामलात को लटकाती है तो समझिए कि ये एहतजाज अगले एहतजाजों को रोकने का जवाब बन सकता है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि आगे जो एहतजाज होने हैं, यानी कि पीटीआई जो एहतजाज करेगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान को जब मालूम पड़ रहा था कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है और मेरी हुकूमत जा रही है, तो इमरान खान और इमरान रियाज और इनके जितने भी पालतू थे वो गल्ला फाड़ फाड़ के एक ही बात करते थे। इमरान खान कहता था 2 लाख आदमी पार्लियामेंट के सामने होंगे, जो भी मेरे खिलाफ वोट डालने के लिए आएगा वो 2 लाख आदमियों को क्रॉस करके आएगा, उसको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे इमरान खान के खिलाफ वोट देना है। ये सब कहते थे, लेकिन 2 लोग भी नहीं थे। आराम से इमरान खान को घर भेज दिया गया। उसी दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, जहाद का नाम दे रहे हैं, जीने से मर जाना बेहतर है। इमरान खान ने कुरान पाक का झूठा हवाला दिया कि गुलामी से बेहतर है कि मौत। आपको ये आजादी प्लेट में रख के नहीं मिलेगी, रिज़्क़ अल्लाह की जात देने वाला है, मौत अल्लाह के हाथ में है। बार बार इन लोगों ने यूथियों की गैरत जगाने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये एहतजाज करें, लेकिन हाफिज सादरी साहब ने ठीक कहा था कि जो आपने फौज तैयार किया है, एक नाच गाने वाली से कोई हकीकी आजादी की जंगें नहीं लड़ सकता है। तो अब ये दोबारा ये कहना चाहता है कि भाई ये जो एहतजाज हो रहा है ना, अगर ये लंबा हो गया तो जो आगे पीटीआई एहतजाज करने के लिए जा रही है उसमें रुकावट होगी। कोई पीटीआई एहतजाज नहीं कर सकती, ना पीटीआई में इतनी हिम्मत है, ना उसमें इतनी जुर्रत है, ना उसमें इतनी ताकत है। वजह क्या है नाजरीन? तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं, क्या उनके 4 हाथ हैं? क्या वो घर से फारिग हैं? ठीक है, क्या वो मैदान में खड़े हो सकते हैं तो पीटीआई वाले मैदान में क्यों नहीं खड़े हो सकते? सेम इंसान है ना, ठीक, क्यों नहीं खड़े हो सकते? सिर्फ झूठे बयानी की वजह से।
तहरीक इंसाफ वालों को पता है कि हमारा झूठिया बहने आए, झूठ के लिए ना कोई जान दे सकता है, ना कोई पैसा दे सकता है, ना कोई कुर्बानी दे सकता है, ना कोई इतना फारिग है कि वो किसी झूठे शख्स के लिए मैदान में आए। ये तहरीक लबैक वाला का जो बयानी आए अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा बयानी आए। कारकुनों को मालूम है कि हमने साद रिजवी के लिए जान नहीं देनी है, हमने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए जान नहीं देनी है, हमने तहरीक लबैक के लिए जान नहीं, हमने अल्लाह के लिए जान दें। अब जो फैजाबाद में बैठे हुए हैं तो ये किसके लिए बैठे हुए हैं? गरीब मुसलमानों के लिए बैठे हुए हैं ना। अगर यहां कुछ हो जाए, शहादत हो जाए, तो वो तो प्रेगनेंट हैं, शहादत में जाएंगे। ठीक है। अब तीसरा इसने एक ट्वीट किया इमरान रियाज ने, उसने काजी फैज ईसा को, काजी फैज ईसा का हवाला दे के कहा है कि यही पहले वाले धरने के खिलाफ काजी फैज ईसा थे, अब भी काजी फैज ईसा हैं। यानी कि वो इसकी ट्वीट का मुझे क्या मालूम है, ये काजी फैज ईसा को यानी कि बताने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इनके खिलाफ अदालत कोई बड़ा एक्शन ले लेगी, क्योंकि काजी फैज ईसा पहले भी धरने के खिलाफ थे, अब भी थे। लेकिन इससे एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक लबैक हवाओं का रुख देख के नहीं चलती। वो ये नहीं देखते कि हमारे सर के ऊपर हाथ होगा या अब माहौल ठीक है, हमको बाहर निकलना चाहिए, अब नहीं निकलना चाहिए। जब वो फैसला करते हैं, नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा काजी, सबसे बड़ा दुश्मन तहरीक लबैक का, वो इस टाइम कुर्सी पे बैठा हुआ है। तहरीक लबैक जाके फैजाबाद में उसी जगह में जाके बैठ गई जिस जगह का दर्द आज भी फैज ईसा को है। तो ये क्या है? ये वाज़ेह दलील है कि जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं तो फिर उनको किसी की उंगली या किसी इशारे की जरूरत नहीं होती। बरकत नाजरीन, देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह की जात खैर करे। मुतालबात रख दी गए हैं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। देखते हैं आगे का जो भी लायामल होगा, जो भी अपडेट होगी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।